नमस्कार। श्रुति साहित्य को आपण मानक स्वागत। श्रुति साहित्य रे आज शुणिबा डॉक्टर हरेकृष्ण महताबंकर गल्प मो घर श्रीजंग। ऑफिस बेल हो गलानी। हरिमोहन तरतर हेलेनी ऑफिस को जीवापाई। मोटर गाड़ी आसी पोटिकोरे लागिलानी। मंत्री सहित ऑफिस रे सहजरे देखा होई पारे नाही बोली अनेक चाली आसंती घर को। निर्वाचित प्रतिनिधि होइथिबारु मंत्री मध्य काहार को मना करि पारंती नाही। जो माने निर्वाचन रे मंत्री को एवं तांको दल को सहाय्य करछंती सेमानकु तो निश्चय देखा करने को हबो। ए श्रेणीर लोके साधारणतः व्यवसायी, कंट्राक्टर बा शिल्पपति। यह छड़ा आउ एक श्रेणीर लोक मध्य धाई आसंती मंत्री घर को निजर दुख जणाइबा पई। एमानकु सचिवालय मध्य पशिबाकु सहजरे पास मिले नाही, कारण एमानक वेशभूषा चालीचलन सचिवालय को जीवा योग्य नुहे बोली अभ्यर्थनाकारी माने मने करती। अन्य मानकु बेसी समय देले मध्य एमानकु पदे अधे कथा कहती। एही श्रेणीर जड़े लोक आसी हठात हरिमोहन का हाथ धरी पकेला, जेपरी बहु काल परे देखा होइथिबा जड़े बंधु आनंदरे करिथांती। लोकटीर बयस प्राय 60 हेब। खदड़ धोती, कष्टरे आंठु लुचुची, कुर्दा खंडे देहरे झुलुची, चेहरा रे प्रसन्नता फुटी उठुची। जड़े पुराणा बंधुंक सहित देखा होइछि बोली। किंतु हरिमोहन ऑफिस को जीवा पई तरतर। ता छड़ा जड़े इतर लोक हाथ धरी पकाइबाटा से पसंद कले नहीं। विरक्त होई हाथ छाटिदेले। तरतर होई मोटर भीतर को चलीगले। लोकटी विस्मित होई कौन कहिला शुणागला नहीं। हरिमोहन उच्चस्वर कहले, परे देखा हब। किंतु लोकटी तथापि मोटर खिड़की बाटे मुंड गलाई पुणी किछि कहबो बोली चेष्टा करिबारु मंत्री देह रखी लोकटी को टाणी आनी 2 धक्का दे दूर को ठेल देले। लोकटी टिके दूर रे हामड़े पड़ला। इतिमध्यरे हरिमोहनकर मोटर कार बाहरी चलीगला। लोकटी तळु उठी किछि क्षण बसी रहिला। मंत्री घर जगुवा जड़े कनेस्टेबल आसी एठी बसीछु कहीं जा हता बाहर को बोली रुक्ष स्वर कहला। लोकटी चाहिला कनेस्टेबल मुह को। उठ बाहर जा कही कनेस्टेबल लोकटीर हाथ धरी उठाइबा को जिबारु लोकटी धीरे धीरे उठी, जाउछि बाबू, एहीपरी 40 वर्ष पूर्वे मो माड़ खाइतिली, आज मध्य खाइली। हऊ एतिकी कही से धीरे धीरे फाटक बाहर को बाहरी गला। किछि दूर रे गोटे गछ मूले लोकटी बसी रही कौन भाविला केजाणी धीरे धीरे ता 2 आखिरु लुह झरी पड़िला। भावावेग क्रमे एपरी वृद्धि पाइला जे से कई कई होई कांदी पकाइला मध्य। एइथिरे तार मनर समस्त वेदना बोधे धोई होईगला। आखिरु लुह को पोछि सीधा होई बसी से चारिआड़ को एपरी आखिरे चाहिला मन हेब सते जेपरी से सदंभ सारा दुनिया को तराटी चाहिबा को बसिछि। से झाड़झिड़ी होई उठिला। सत्याग्रह समय रे कवि वीरकिशोरंकर जो गीत बोला होउथला सेयाकु स्वर धरी गाई गाई चलीगला। हरि फेरी नहीं, युद्ध सरी नहीं, आस मो शिविर रे आस भाई। सीधा से गला एक सम्मेलन रे जोग देवा पाई। सम्मेलनटी हेउची स्वाधीनता संग्रामी मानकर सरकार ठारू भत्ता पाइबा पाई जो घोषणा करा जायछि तार विचार पाई एही सम्मेलनी आहूत होइछि। स्वाधीनता आंदोलन रे जो माने निर्यातना भोग करथिले सेही मानकर होउछि सम्मेलनी। एही सम्मेलनी रे उपरोक्त लोकटी जोगा देवा पाई आसीथिले। स्वाधीनता आंदोलन समय रे हरिमोहन सहित ए लोकटर परिचय थिला। केवल साधारण परिचय नुहे, दुहे एक संगरे कार्य करुथिले।
ସେହି ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ମନେ ପକାଇ ସେ ହରିମୋହନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକଟିର ନାମ ଲୋକନାଥ। କଲେଜ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ମାତି ସେ ବହୁବାର ଜେଲ୍ ଯାଇଛି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବେତମଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖାଇଛି। ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ନିଜ ଗାଁରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। କିଛି କିଛି ଲୋକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତ୍ୟାଗର ସୁବିଧା ଉଠାଇ କିଛି ଗୋଟେ ହେବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ MLA ବା ଆଉ କିଛି ହେବା ପାଇଁ ତାର ମନ କେବେ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ସେ ସମୟର ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଦିଗରେ ସ୍ପୃହା ଜାତ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକନାଥର ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଆଗକୁ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଅଗଣିତ ଜନତା ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୟ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ, ସେମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ପରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁବିଧା ହେବ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ସବୁ ଆସି ଜୁଟିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଚକ ଏପରି ଘୁରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଓଜନ ଥିବା ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ା, ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ, ଚତୁରତା, ମାର୍ ପେଞ୍ଚ ଏସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ସାଧାରଣଙ୍କର ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଅବଚେତନ ସ୍ତରକୁ ଠେଲି ଦେଇ ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ତାମ୍ରପତ୍ର ଓ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଦେବାର ଘୋଷଣା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସ୍ମୃତି ଅବଚେତନ ସ୍ତରରୁ ଚେତନ ସ୍ତରକୁ ଆସିଗଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେଉଁ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଥିରେ ଯେ ସେ କାଳର ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଯେ ତଳକୁ ନଇଯାଇଥିଲା, ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଉତ୍ସାହରେ। ସେମାନେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଲୋକନାଥ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବେ ହରିମୋହନ। ଘରୁ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଜରୁରୀ କାମ ଶେଷ କରି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ହରିମୋହନ ତରତର ହୋଇ ଅଫିସ ବାହାରିଗଲେ। ହରିମୋହନଙ୍କର ମୋଟର କାର୍ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଫାଟକରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଇ ଦଳ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଘେରିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର, ଅନ୍ୟ ଦଳଟି ହେଉଛି ଅଣଗେଜେଟେଡ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର। ପାଟିଗୋଳ ଭିତରେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, କାହାର କି ଅଭିଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ କିଏ ବା କ'ଣ ଆଶା କରୁଛି, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ। ସାହସ କରି ହରିମୋହନ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ କାହାର କ'ଣ କହିବାକୁ ଅଛି ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତ କୌଣସି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥାଏ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁ କରୁ ଠେଲାପେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଠେଲାପେଲା ଭିତରେ ହରିମୋହନଙ୍କର କୁର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚିରିଗଲା। ଶେଷରେ ଲାଠିଧାରୀ ପୋଲିସ ଆସି ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା କରି ଭିଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ହରିମୋହନ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ଏପରି ଭିଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ନିଜ ଅଫିସରେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଲେ। ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁର୍ତ୍ତା ଅଣାଇଲେ। କେତେକ ଅଫିସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ପରେ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତେଣେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ଭୁଲିଗଲେ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ତାଙ୍କର ପିଏ ଭୟେ ଭୟେ ଆଗ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଚାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଆସି ଏକ ସ୍ଲିପ୍ ଆଗରେ ରଖିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିମୋହନ ନୀରବ, ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ହରିମୋହନ ସ୍ଲିପ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଖିଲେ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ଲୋକେ ଅସ୍ଥିର ହେଲେଣି। ହରିମୋହନ ପିଏଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାହାରେ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି, ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି। ଏତକ ଶୁଣି ହରିମୋହନ ଉଠିଲେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଭାବିଥିଲେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ ଚାଲି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ହରିମୋହନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ସେ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଳମାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସଭାପତି କେହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଉଠି ବକ୍ତୃତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟର କର୍ମୀମାନେ ଭଲ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୋଧିବାରେ ଲାଗିଲେ।
ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅସମର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା କଥା କହିଗଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଛିଡ଼ା ହୋଇ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଲେ, ଇଏ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଆଙ୍କ କଥା ନ ରହିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଉଠି ଭାଷଣ, ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ଏ କାହାର? ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର, କେତେକ ବ୍ୟବସାୟୀ, କେତେକ ଓକିଲ, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କେତେ କେଜାଣି। ଆମେ ଯେ ପଢ଼ି ରହିଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଛୁ, ଇଂରେଜ ପଢ଼ିନାହୁଁ। ଇଂରେଜ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜୀ ରହିଗଲା। ଆମେ ତ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ବାହାର କଲୁ, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମକୁ ତ ଇଂରେଜୀ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ହରିମୋହନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ଆସନରେ ବସି ହରିମୋହନ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲେ, ମୋର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ସେଥିରେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ତାପରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଫଳରେ ଦେଶ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ସେ ନିଜର ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲେ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବେଳେ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗରେ କିପରି ଲୋକେ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ହୋଇ ପୋଲିସ ବା କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନଥିଲେ, କିପରି ଘରଦ୍ୱାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଠିମାଡ଼ ଖାଇ ଜେଲ୍ ଯାଇ ଲୋକେ ଦବିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଘଟଣା ସବୁ ସେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିଛି ମୋର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲୁ, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେବ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବେ। ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ହେବ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏତେକ କହି ହରିମୋହନ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିବାରୁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଉଠିପଡ଼ି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଏଠି ବସିବାକୁ ହେବ, ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଖାଲି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିନାହୁଁ, କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏକ ତ ହରିମୋହନ ବିବ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ବସି ରହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଲୋକନାଥ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଏପରି ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଆନ୍ତରିକତା ଏପରି ପରିସ୍ଫୁଟ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହୋଇଯାଇ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଲୋକନାଥ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ନାମରେ। ଆମେମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଲେଣି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ, ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହେଲେଣି କି? ଗୋରାଙ୍କ ଜାଗାରେ କଳା ବସିଗଲେ ସରକାରଟା ଯେ ଆମର ହୋଇଗଲା ତା ନୁହେଁ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ଗଦିରେ କଳା ଲୋକ ବସୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ଓ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରଭେଦ ଯେ ଚୌକିରେ ଗୋରା କେତେ ବସିଲେ ଆଉ କଳା କେତେ ବସିଲେ? ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ମୂଲିଆ ମାଲିକ ହେଲା, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଖଜଣା ଟିକସ ଆଦାୟ ହୋଇ ସେଥିରୁ କର୍ମଚାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ମୂଲିଆ। ଖଜଣା ଟିକସ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ହେଲା ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଲିକ ସେମାନେ ମୂଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲିଆ ସେମାନେ ମାଲିକ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଁର ତହସିଲଦାର ପଛେ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ନିଜର ଲୋକଙ୍କର ଚାକର ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ ତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରିନଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଭତ୍ତା ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛୁ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛକେ ଆମେ ଅର୍ଜିଥିବା ପୁଣ୍ୟ ବିକିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟର କାମ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବଂଶଧର ଭତ୍ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏପରି ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱରରେ ଲୋକନାଥ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ନଇଁ ବସିଗଲେ। ସମ୍ମିଳନୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବଦଳିଗଲା। ହରିମୋହନ ପଚାରିଲେ,
ଆପଣଙ୍କ ଘର? ମୋ ଘର ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗର ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଥିଲେ ଆମେ ସହକର୍ମୀ, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଚାକର ଶ୍ରେଣୀର। ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ପୋଲିସ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଲୋକନାଥ ଏତିକି କହିଲେ। ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ ହରିମୋହନ। ସଭାରେ ଅନେକ ଚିତ୍କାର କଲେ, ପୋଲିସକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। କିଏ କହିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକନାଥ କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସଂଗ୍ରାମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ହରିମୋହନ ନିତାନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱର ଗରମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନସୂଚକ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କାହାରି ନାହିଁ। ହରିମୋହନ ବିବଶ ମନରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟକୁ ଫେରିଗଲେ। ଅଫିସରେ ଗୁମ୍ ମାରି ବହୁକ୍ଷଣ ବସି ରହିଲେ। ସ୍ମୃତି ଚାଳନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଲୋକଟିର ନାମ। କହିଲା, ଏକ ସଙ୍ଗରେ କାମ କରିଥିଲୁ। ଏଇ ଗତ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମନେ ଅଛି ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଅତ୍ୟାଚାର। କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସେ କଥା କହିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ସୁଇଚ୍କୁ ଟିପି ନିଜର ପିଏକୁ ଡାକିଲେ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ କ'ଣ କହିବେ ହୋଇ ମନକୁ ମନ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଏକୁ କହିଲେ, ତମେ ଯାଅ। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ସମ୍ମିଳନ ହେଉଛି ସେଠାରେ ପଚାରି ବୁଝିବ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗରୁ ଜଣେ ସେଠାରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଆସିବ, ବୁଝିଲ? ପିଏ ଗଲେ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥଳକୁ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଶୁଣନ୍ତି ହରିମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ତିରସ୍କାର ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଲୋକନାଥ ସେଦିନର ସକାଳ ଘଟଣା କହିବା ପରେ ସଭା ସରଗରମ ହେଲା। ସେଇ କଥା ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଲା। କିଏ କହୁଛି ହରିମୋହନ ସଭାରେ ଆସି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଲୋକନାଥ ଆଉ ସଭାରେ ନ ରହି ଚାଲିଗଲେଣି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନାମ ଲୋକନାଥ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେହି କିଛି ବି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିଏ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆସି ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗର ଜଣେ ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଆଖପାଖର ଲୋକେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କି କାମ? ଲୋକନାଥଙ୍କର ନାମ ପଚାରି ବୁଝି ଧର୍ମଶାଳାରେ ପିଏ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଲୋକନାଥ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲିଯାଇ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନ ଭୁଲିକରି ଭୁଲ କରିଛି। ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ବୋଲି କହିବେ। ସେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପଛକେ, ସେ ଯେ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଜା। ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ତରକୁ ଆସି କେବେ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଆସିଲେ ସେଇଠି ମୋର ଦେଖା ହେବ। ଏଠି ତାଙ୍କ ସହ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଅକାରଣରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? କହିଦେବ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗର ସ୍ତରକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ପିଏ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି କିଛି ବୁଝନ୍ତି। କିଛି କାହିଁକି, ଭଲ କରି ବୁଝନ୍ତି। ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଯିବେ ଗାଁକୁ? ଏତିକି କହି ସେ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଚାଲିଗଲେ।